welcome. Доброго вам всім вечора. We are so excited that you have come to share this hour with the children from Chervonograd. Ми дуже раді, що ви прийшли сюди сьогодні подивитися та поділитися радістю і пишатися своїми дітьми Червонограда. My name is Constance Fortunato. I'm the founder and president of Music Camp International. Мене звати Констанція Фортунато, і я є президентом організації Music Camp International. This is our second time in Chervonograd, and we are so very happy to be here. Вже вдруге ми завітали до Червонограда і дуже щасливі бути тут. Today we are honored to have an outstanding orchestra with us who have come to support and to accompany these children. Would you please honor them? Сьогодні ми маємо велику честь мати львівський оркестр з видатним I will tell you a little bit more about our project after the children play the opening instrumentarium. Я розкажу вам дещо більше про наш проект, але після того, як діти зіграють інструментарій. I have two requests before we begin. Перед тим, як ми почнемо, є два прохання. Would you please be sure that all mobile phones are on silent? Будь ласка, переконайтеся, що всі ваші телефони знаходяться в режимі тихо. And if you take photography, please remain seated so you don't block the view of people behind you. І якщо ви хочете робити фотографії, будь ласка, робіть це сидячи, щоб не заважати іншим дивитися. The instrumentarium today will be conducted by one of our teachers, Katarina Stetsiuk. Інструментарієм сьогодні буде диригувати одна з наших викладачок Катерина Стецюк.
find their places in the choir. Children, you may put your instruments away, find your places to the choir. I will tell you just a little bit about our project this week. Поки діти повертають інструменти на місця, я вам потроху розкажу про наш проєкт та про той тиждень, що ми з ними провели. First of all, let me tell you a little bit about Music Camp International, because we have worked in Eastern Europe, specifically Ukraine and Romania, for 17 years. По-перше, дозвольте розказати, що проект Music Camp International працює в Україні, а також в Румунії вже 16 років. In that time, we have worked with approximately 50,000 children. За цей час ми працювали з майже 15 тисячами дітей. We believe passionately that all children have music inside. Ми абсолютно переконані в тому, що всередині кожної дитини є музика. And our opportunity is to help the children discover and develop the talent that is inside. І ставимо перед собою задачу допомогти та розвинути в дітях ті таланти, які вони мають. Our goal is not to make professional musicians, but our goal is to develop compassionate, responsible citizens. Ми не маємо на меті зробити за 5 днів з дітей професійних музикантів, але ми хочемо, щоб вони виросли співчутливими та відповідальними громадянами своєї країни. Our goal is to inspire all children to set high goals and work hard to achieve them. Маємо на меті навчити дітей ставити перед собою високі цілі, а потім напружено працювати заради їх досягнення. Our goal is to have the children work together and discover that in working together we can achieve more than any of us can alone. Ми хочемо показати дітям, що співпраця, що працюючи разом, вони можуть досягти набагато більшого, ніж поодинці. So everything you hear today, these children have learned in 5 days. Отже, все, що ви сьогодні тут почуєте, діти вивчили за 5 днів. They will sing 6 songs in 4 languages. Вони виконають 6 творів на 4 мовах. Many of the children that you just heard touched an instrument for the first time 5 days ago. Більшість з дітей, тих, які ви тільки що почули, вперше доторкнулися до музичного інструмента 5 днів тому. So they have worked hard. Отже, вони дуже наполегливо працювали. They have set high goals. Вони поставили перед собою високу ціль. And in working together, they have developed dignity and hope and peace. І співпрацюючи разом, вони розвинули в собі почуття гідності, надії та злагоди. The first 2 songs the children will sing are in Ukrainian. Перші 2 пісні, які діти заспівають, будуть українською мовою. The first one needs no introduction. You will recognize it. Перша пісня не потребує представлення, ви всі її узнаєте. The second piece is by a great classical composer and is a piece that is sung all over the world by great choirs. Другий твір написаний величним композитором, і цей твір виконується найвидатнішими хорами по всьому світі. It is by Gaiden and from his great oratorio, The Creation. Композитор цього твору Гайден, і це уривок з його ораторії «Сотворіння».
next song that the children will sing, they sing in Latin. Наступний твір діти виконають латиною. This is a contemporary composer that writes in a classical style. Це сучасний композитор, який пише в класичному стилі. And then we move to the language Spanish. Потім ми перейдемо на іспанську. And the music reflects that Spanish culture. You can feel the culture come right through the music. І музика, через музику ви відчуєте оцю справжню іспанську культуру. The words are cantar una canción alegre. Sing together joyfully with one voice. Слова пісні можна переклати як «співаймо разом з радістю» в один голос. Gloria, gloria Deo, gloria in excelsis.
children will sing is a story song. It is called a Negro spiritual. Наступний твір, який виконують діти, називається піснею з історією. Ще вона називається негритянська спірічуел. And everywhere I go, people love spirituals because they tell the story of our lives. Спірічуали – це такий вид пісень, які розповідають історії про наше життя. And this is a story of a freedom fighter named Moses. І це буде історія про чоловіка, який боровся за незалежність та свободу. Його ім'я було Мойсей. His people were slaves in the land of Egypt. Його люди були рабами в Єгипті. He had great courage. He went to the Pharaoh of Egypt and said, "Let my people go." Отже, він пішов до фараону в Єгипті і сказав: звільни моїх людей. The striving for freedom is the story of our lives. Боротьба за свободу та незалежність – це історія нашого життя. And these children communicate so powerfully the story of Moses freeing his people from slavery. І ці діти дуже потужно розповідають історію про те, як Мойсей звільнив своїх людей від рабства.
final selection. Дозвольте, я розповім вам про наш заключний твір. This song was actually composed for a 10-year-old girl that lives in Pennsylvania in the United States. Цю пісню написали для 10-річної дівчинки, яка живе в Пенсильванії, в Америці. As a young child, her desire was to become an opera singer. Ще будучи маленькою дівчинкою, вона мріяла про те, як стане оперною певицею. By the time she was 11, she had traveled the world singing for presidents and kings and heads of state. Але коли їй виповнилося 11, вона вже подорожувала навколо всього світу і виступала перед високими особами, президентами, королями. And as a young child, she was taught by her parents that children can make a difference. І ще змалку батьки її виховували, розповідаючи, що навіть діти, вони можуть змінити цей світ. That is why we are here. І саме цьому сьогодні ми тут. I believe passionately that children can make a difference. Я абсолютно переконана в тому, що діти можуть нести зміни. And children, I salute you because you will make a difference. Діти, я вас вітаю, бо кожен з вас можуть зробити якусь зміну. Her uncle composed a song for her to sing as a prayer for the end of war and hunger and poverty. Дядько написав для неї цю пісню, щоб вона співала про те, щоб війна закінчилася, щоб у людей залишалася надія на кращі часи і щоб вони прийшли, щоб закінчився голод. And although the children sing in English, they speak their prayer in Ukrainian. Це як молитва, яку кожен промовляє перед сном. І не дивлячись на те, що діти заспівають цю пісню англійською, молитву вони промовлять українською. To Believe by Matthew Evanko. Пісня «To Believe», що означає «вірити», автор Меттью Іванко.